Good morning, dear students. Welcome to another class of chemistry. So in the last class we discussed about the Bohr atomic model and quantum mechanical model of atom. Okay, then the some principles related to quantum mechanical model of atom, Heisenberg uncertainty principle, dual behavior of matter, Schrodinger's quantum mechanical model of atom, etc. Okay, so today we are going to discuss the portion quantum numbers. In the last class we just go through the term quantum numbers. Okay, here we are going to discuss the quantum numbers in detail. So here is the definition of quantum numbers: a set of 4 numbers used to explain size, shape, the energy of electron, the average distance of the electron away from the nucleus, orientation of the orbitals, and these set of numbers are known as quantum numbers. Okay, quantum numbers are just set of 4 numbers. Okay, a set of 4 numbers used to explain the size of an electron, shape of an electron, and average distance of the electron, the position of the electron from the nucleus, and also orientation of the orbitals, in which way orbitals are oriented, and these numbers are known as quantum numbers. Quantum numbers are used for explain the size, shape, and energy of electron, and distance of the electron from the nucleus, and orientation of the orbitals. And mainly quantum numbers are classified into 4 types. Okay, quantum numbers gives the address of the electron. Address means size, shape, energy, orientation, etc. Okay, so there are 4 types of quantum numbers. The first one is principal quantum number. Second one is subsidiary or azimuthal or angular momentum quantum number. Third one is magnetic quantum number, and the last one is spin quantum number. Okay, the first one is principal quantum number. It is designated by the letter small n. Principal quantum number is denoted by the letter small n. Okay, and by using the principal quantum number, we can get the idea of a size of an orbit, the shell in which electron is found. The size of an orbit. Orbit means the electron revolve around the nucleus in a certain circular path, which is called orbit. Okay, so principal quantum number gives the idea of the size of the orbit and in which main shell the electron is found. K, L, M, N, etc. are the main shell. Okay, and in which main shell the electron is found. Okay, principal quantum number gives the idea of the size of an orbit and the shell in which electron is found. And it also gives the average distance between the electron and nucleus. Average distance of the electron from the nucleus. Principal quantum number gives an idea about the distance of an electron from the nucleus. Then as the value of n increases, as the value of this principal quantum number increases, the distance of the electron from the nucleus also increases. N can have values 1, 2, 3 or KLMN, that is 1 for K shell. First shell is K, second shell is L, etc. Okay. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സൈസ്, ഷേപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും എത്ര അകന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് സ്മോൾ n എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർബിറ്റ്, ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റിന്റെ സൈസ് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് 1, 2, 3 എന്ന രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ്
ഷെല്ലാണ്. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് 1 ആണ്. അടുത്ത വരുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വരും. അടുത്ത വരുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 3 വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 1 2 3 എന്ന രീതിയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Okay, then second quantum number is azimuthal or subsidiary or angular momentum quantum number, and it is designated by the letter small l. Okay, and it gives the information about the shape of the orbital. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റൽസിലാണ് അല്ലേ. അപ്പം ആ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സബ്ഷെൽ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ വിച്ച് മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട്. ആൻഡ് azimuthal quantum number gives the information in which subshell electron is found. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ ഏത് മെയിൻ ഷെല്ലിലാണ്, KLM എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ ഷെൽ, ഏത് മെയിൻ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, സബ്ഷെൽസ് നമുക്കറിയാം SPDF എന്നുള്ളതാണ് സബ്ഷെൽസ്. അപ്പോൾ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ബോർ ആറ്റം മോഡലിനകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോസസ് ആൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം. സോ ആ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റവും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഗിവ്സ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ വിച്ച് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ. Then for a given value of n, L can have values 0 to n minus 1. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ n-ന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. n-ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ n-ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ L-ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ n minus 1 വരെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അത് മനസ്സിലാവും. അതായത് 0 for S subshell, 1 for P subshell, 2 for D subshell, 3 for F subshell. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇത് L-ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഉള്ള L-ന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. S-നകത്തിലെ L-ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. P subshell ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് L ഈസ് 1. D subshell വാല്യൂ ഓഫ് L ഈസ് 2. ആൻഡ് F subshell വാല്യൂ ഓഫ് L ഈസ് 3. അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. when n is equal to 1, L is equal to 0. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് n-ന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ L-ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? 0 to n minus 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ n-ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ L-ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും? n minus 1 അല്ലേ. n minus 1 means 1 minus 1 is equal to 0. അപ്പോൾ ആകെ L-ന് എത്ര വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ. L-നകത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 0, which means that first energy level consists of only one subshell. എത്ര സബ്ഷെൽ ഉള്ളൂ? ഒരു സബ്ഷെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 1s. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ എത്ര സബ്ഷെൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് n-ന്റെയും L-ന്റെയും വാല്യൂസ് അറിയുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, when the value of n is equal to 2. Okay, then L is equal to 0 to n minus 1, which means that 0, and n minus 1 means 2 minus 1, which is equal to 1. That is L is equal to 0, 1. അപ്പോൾ L-ൽ എത്ര വാല്യൂസ് വന്നു? 2 വാല്യൂസ് വന്നു, which means that the second energy level consists of 2 subshells. Okay, 2s and 2p. Okay. Okay, next is when n is equal to 3. That is L is equal to 0 to n minus 1. That is 3 minus 1, which is equal to 0. And 3 minus 1 is 2. That is 0, 1, 2. Which means that the third energy level consists of 3 subshells. That is 3s, 3p and 3d. Okay. Then when n is equal to 4, L is equal to 0
n minus 1, 4 minus 1 is equal to 3, that which means that 0 to 3, 0, 1, 2 and 3. That is, the fourth energy level consists of 4 subshell, 4s, 4p, 4d and 4f. Okay, so by knowing the value of principal quantum number and azimuthal quantum number, we get the information about the subshells in which electrons are found. Okay, third quantum number is magnetic quantum number. Magnetic quantum number is designated by the letter small m. Okay, and magnetic quantum number gives the information about the orientation of orbital in space. Electron occupy ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് quantum numberil നിന്നാണ്. Okay, and m can have values minus 1 to plus 1 including 0. That's a total of possible 2l plus 1 values. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If the value of l is equal to 0, if the value of l is equal to 0, then the value of m is equal to 0. 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ l is equal to 1 ആണെങ്കിൽ എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ്? -1 തൊട്ട് +1 വരെ ഉണ്ടാവും ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് -1, 0, +1. ഓക്കെ, ദെൻ അതായത് എത്ര വാല്യൂസ് വന്നു? ടോട്ടൽ 3 വാല്യൂസ് വന്നു. അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് 2 into 1 plus 1 which is equal to 3. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 3 വാല്യൂസ് കിട്ടിയില്ലേ? -1, 0, +1. Like that, if l is equal to 2, okay, that is -2, -1, 0, +1 and +2. Total 2l plus 1 values, which means that 2 into 2 plus 1, that is total 5 values. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാമെങ്കിൽ -l to +l ഇൻക്ലൂഡിങ് 0 എടുത്താൽ നമുക്ക് ആരുടെ വാല്യൂ കിട്ടും? എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും. സോ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ is designated by small m and it gives the information about the orientation of orbitals in space. Here is some problems related to the quantum numbers. The first one is, what is the total number of orbitals associated with principal quantum number n is equal to 3? So here given principal quantum number n is equal to 3. So we have to calculate the total number of orbitals. Principal quantum number തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി, n² ചെയ്താൽ മതി. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് n². Here n² is equal to 3² which is equal to 9, which means that the total number of orbital is 9. ഓക്കെ, സോ എത്രയാണോ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത് n² ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, യൂസിങ് SPDF നൊട്ടേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് ഓർബിറ്റലാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏത് ഓർബിറ്റലാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So first one, n is equal to 2, l is equal to 1. Answer എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. Given principal quantum number is 2. Okay, 2 means the electron is occupied in the second energy level. Okay, and then l is equal to 1. l 1 ആണെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. എസിലാണെങ്കിൽ 0, പിയിലാണെങ്കിൽ 1, ഡിയിലാണെങ്കിൽ 2, എഫിലാണെങ്കിൽ 3, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഇവിടെ l is equal to 1 means ഏത് സബ്ഷെല്ലാണ്? പി സബ്ഷെല്ലാണ്. So the orbital is 2p. Okay, likewise the next one, given principal quantum number n is equal to 4, so which means that electron occupied in the fourth energy level, and also the l is equal to 0, which means that the subshell is yes, that is the orbital is 4s.
Okay, the next one is given n is equal to 5, which means that electron occupied in the fifth energy level, and also L is equal to 3. L is equal to 3, which means that the subshell is F, so the orbital is 5f. Okay, the last one, given n is equal to 3, which means that the electron occupied in the third energy level, and L is equal to 2, which means that the subshell is D, so the orbital is 3D. Okay, so by knowing the value of principal quantum number and azimuthal quantum number, we can easily describe the orbital in which electron is found. Okay. Yes, another question. An electron is in one of the 3p orbital. Give the possible values of n, l, m, s of the electron. Okay, 3p ഓർബിറ്റലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ 3p orbital means the value of n is 3, right? Yes, 3p orbital means the electron is occupied in the third energy level. So the value of n is equal to 3. And p subshell, Lന് ഏത് വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോഴാണ് p നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? യെസ്, 1. L 1 ആവുമ്പോഴാണ് p subshell എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ L is equal to 1. Okay, and next m is equal to, by knowing the value of L, how can we calculate the value of m? Yes, we know that m can have values minus L to plus L including 0, which means that here L is equal to 1, so the value of m is minus 1, 0, plus 1. Okay, and last s is equal to plus or minus half. We know that electron can spin only in 2 directions, either clockwise or anti-clockwise. So the spin value is either plus half or minus half. Okay, so we get the 4 quantum numbers. N is equal to 3, L is equal to 1, m is equal to minus 1, 0 plus 1, and s is equal to plus or minus half. Okay, likewise we can calculate the orbital, or we can identify the 4 quantum numbers. We are going to study the shapes of orbitals. Shapes of orbital. Okay, there are 4 orbital: s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. Okay, the first one is s orbital. S orbital is spherically symmetrical in shape. S orbital is spherically symmetrical in shape. S orbital is spherically symmetrical in shape, in which that at a particular distance away from the nucleus, the probability of finding an electron is same in everywhere. അതായത് ഇതിപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എസ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫിയർ പോലെയാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്, സിമ്മട്രിക്കൽ ആണ്. സ്ഫെറിക്കലി സിമ്മട്രിക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏത് സ്പേസ് എടുത്താലും probability of finding an electron is same. Okay, so the shape of the s orbital is spherically symmetrical, which means that at a particular distance away from the nucleus, the probability of finding an electron is equal or same. Okay, then the next, the region in which where the probability of electron reduces 0 or not. അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയണിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഡ്. Okay, the region around the nucleus where the probability density means the probability of finding an electron. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അത് 0 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആ റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഡ്സ്. Okay. Then the size and energy of s orbital increases with increase in the value of n. N means principal quantum number. So the size and energy of s orbital increases with increase in the value of principal quantum number. Okay, therefore the energy and size of s orbital is in the order 1s greater than 2s greater than 3s, because here the value of n increases. Okay, principal quantum number value increase ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച്
എന്താ എസ് ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയും സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. വണ്ണസിനകത്തില് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. 2s എടുക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 2 ആയി. 3s എടുത്താൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 3 ആയി. സോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എനർജി ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓർഡർ ഈസ് 1s ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2s ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3s എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ജനറൽ ns ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ns ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് n-1. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ns ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ജനറലി ns ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് n-1 എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം 1s ഓർബിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് നോഡ് എത്ര ഉണ്ടാകും? n-1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 - 1 = 0. അപ്പൊ നോഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ 2s ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നോഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 2 - 1 = 1. അപ്പൊ നോഡ് ഈസ് 1. 3s ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ 3 - 1 = 2. ദാറ്റ് ഈസ് 2 നോഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ by knowing the value of n we can calculate the number of nodes. Okay, അപ്പം s orbital is spherically symmetrical in shape, which means that the probability of finding an electron around the nucleus is same in everywhere. Okay, and the region around the nucleus in which the probability of finding an electron is 0, which is called node. Okay, and the size and energy of s orbital increases with increase in the value of principal quantum number. So the increasing order is 1s greater than 2s greater than 3s etc. And also in general ns orbital can have n-1 nodes. Okay, this is the shape of s orbital, spherically symmetrical. നിങ്ങൾക്ക് 3 ആക്സിസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സിസ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ മീൻസ് ഇവിടെ ഇതിന് ചുറ്റും എവിടെയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് സെയിം ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ്. സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. ഇവിടെ അതേപോലെ സിമെട്രി ആണ്. എല്ലായിടത്തും ഈക്വൽ ആണ്. അതാണ് അവരിങ്ങനെ ആക്സിസ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പി ഓർബിറ്റൽ. The shape of p orbital is dumbbell. ഡംബലിന്റെ ഷേപ്പാണ് പി ഓർബിറ്റലിനുള്ളത്. ഡംബൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ പി ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഡംബൽ ഷേപ്ഡ്. ഓക്കെ, there are 3 orientation of p orbital. പി ഓർബിറ്റലിന് 3 ഓറിയന്റേഷൻ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, the p orbital along x axis is known as px. നമുക്ക് ഓൺലി പി ഓർബിറ്റലിന് മാത്രമേ ഇതുവരെ അറിയാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പി ഓർബിറ്റലിന് എത്ര ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്? 3 ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ് ആക്സിസിലൂടെയുള്ള പി ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി എക്സ്. ആൻഡ് the p orbital along y axis is known as py, and the p orbital along z axis is known as pz. Okay, so p orbital is dumbbell in shape. There are 3 orientations of the p orbital. Okay, p orbital along x axis is px, along y axis is py, along z axis is pz. Okay, and each p orbital of 2 sections, each p orbital consists of 2 sections which is called lobes. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നോക്ക്, so p orbital along x axis, this is px. ഡംബൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഡംബൽ ഷേപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 ഓറിയന്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പി ഓർബിറ്റൽ along x axis is px. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ഇത് 2 സെക്ഷൻസ് അല്ലേ? ഓരോ പി ഓർബിറ്റലിനും 2 സെക്ഷൻസ് വീതമുണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലോബ്സ്. ഓക്കെ, so this is px, and p orbital along y axis py. These are the lobes. And p orbital along the z axis is pz. Okay, അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓറിയന്റേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഓറിയന്റേഷൻസ് ഓഫ് പി ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, and the size and shape of the p orbital increases with increase in the value of n. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ s ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ as the value of principal quantum number increases, the size and shape of the p orbital also increase. Okay, therefore the energy and size of the various p orbital increases in the order to 2p greater than 3p greater than 4p. Okay, then the number of nodes. For calculating the nodes,
n minus 2 is the equation. In the case of s orbital, n minus 1 is the equation, and in the case of p orbital, n minus 2 is the equation. Okay, so p orbital is dumbbell shaped. There are three orientations of p orbitals, through x-axis which is px, through y-axis which is py, and through z-axis is pz. And each p orbital has two sections. Each section is known as lobes. Okay, so the size and energy of the p orbital increases as increase in the value of principal quantum number, and also by using the equation n minus 2 we can calculate the number of nodes in p orbital. Okay. The next is d orbital. D orbital is double dumbbell shaped. p orbital dumbbell shape ആണെങ്കിൽ d orbital double dumbbell shape ആണുള്ളത്. Okay, and p orbital has 3 orientation, but d orbital has 5 orientations. Okay, that is dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, and dz square. These are the 5 orientation of d orbital. Okay. Yes, this is the figure of d orbital. 5 orientations of d orbital. This is double dumbbell shape. രണ്ട് dumbbells നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? dxy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dxy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x ആക്സിസിലൂടെയും y ആക്സിസിലൂടെയും ആയിരിക്കും ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. Then xz എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x ആക്സിസിലൂടെയും z ആക്സിസിലൂടെയും ആയിരിക്കും ഓറിയന്റേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. xy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? യെസ്, എക്സ് ആക്സിസിലൂടെയും വൈ ആക്സിസിലൂടെയും ആയിരിക്കും ഓറിയന്റേഷൻ പോയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 orientations of the d orbital. d orbital is double dumbbell shape. There are 5 orientations: dxz, dyz, dxy, dx square y square, and dz square. Okay. Then the last orbital is f orbital. F orbital has 7 orientations. Okay, but they have diffuse and complicated shape. f orbitalന് 7 orientation ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവർക്ക് diffuse shape, complicated ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. So these are the all about the shape of orbitals. The first one is s orbital. s orbital is spherically symmetrical in shape, which means that probability of finding an electron around the nucleus is same in everywhere. Okay, and the second one is p orbital. p orbital is dumbbell shape. There are 3 orientations, that is px, py, and pz. Okay, and in the case of d orbital, double dumbbell shape and having 5 orientation: dxy, dxz, dyz, dx square minus dy square, and dz square. And last one is f orbital, consists of 7 orientation, but it's they have diffused and complicated shape. Okay, next, electron filling in orbital or rules of filling of electrons in orbital. നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ഡിഫറെൻ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് റൂൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ്, ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽ. Mainly 3 rules. The first one is off-bar principle, second one is Pauli's exclusion principle, and the third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, so നമുക്ക് ഓരോ റൂളായിട്ട് നോക്കാം. Yes, the first one is off-bar principle. Okay, the first rule of filling electron in orbital is off-bar principle. Okay, according to off-bar principle, the filling of electrons takes place in various orbital according to the increasing order of energy. ഓർബിറ്റലിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ലോവർ എനർജി ഈസ് ഫിൽഡ് ഫസ്റ്റ്. ലോവർ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റലായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി വിൽ ബി ഫിൽഡ്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ്-ബാർ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇലക്ട്രോൺസ്
filling of electron takes place in various orbital according to the increasing order of energy. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. That is 1s. So increasing order നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ കാണിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Then 5s, 5p, 5d, 5f. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ കാണിക്കാനാണ് ജസ്റ്റ് അവർ ആ ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1s, ഓക്കെ, ദെൻ 2s, ഓക്കെ, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, then 4s, then 3d, then 4p. ഓക്കെ, 4s കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? 3d വരുന്നത്. ഓക്കെ, 4s, 3d, 4p, then next is 5s, 5s, then next is 4d. Okay, next is 4d and 5p, then 6s, etc. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന രീതിയിൽ 1 2 3 ഓർഡറിലല്ല പോകുന്നത്. എനർജിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 1s ലെസ് ദാൻ 2s ലെസ് ദാൻ 2p ലെസ് ദാൻ 3s 3p കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ 3ഡിയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ല, 3ഡിക്ക് 4sനേക്കാളും എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് 4s ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ? 3d ഓർബിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ. അതാണ് ഏത് റൂള്? ഓഫ്-ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ്-ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ, the filling of electron takes place in the orbital in the increasing order of their energy. Okay, ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി കൂടുന്ന ഓർഡറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ലിങ്സും ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ റൂൾസ് എല്ലാം ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓഫ്-ബാ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ്-ബാ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ. ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ n+l വാല്യൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. n+l വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർബിറ്റൽസിനകത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. n+l വാല്യൂ കൂടുന്ന ഓർഡറിലും. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3d and 4s. 3d and 4s. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ 4s ആണ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് 4s ഹാസ് ലോവർ എനർജി. ഓക്കെ, 3ഡിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4sന് എനർജി കുറവായതുകൊണ്ട് 4s ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് 3ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ. അത് നമുക്ക് n+l റൂൾ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് n+l റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. 3ഡിയുടെ n+l വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ 3d ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഈസ് 3 ആൻഡ് പ്ലസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? യെസ്, ഡി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്ന സബ്ഷെൽ. ഡി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എസ് പി ഡി എഫ് 0 1 2 3. സോ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഈസ് ഓഫ് എൽ ഈസ് 2. ദാറ്റ് ഈസ് 3 + 2 = 5. അപ്പോൾ in the case of 3d the value of n+l is 5 and next is 4s. The n is equal to 4, then l is equal to s ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ l ന്റെ value is 0, which means that n+l is equal to 4 + 0 is equal to 4. So compare these two values. Which one has higher value? Yes, the 3d has higher value, that is 4. So lower value ഉള്ള 4s ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാവുള്ളൂ? 3dയിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ.
ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് n+l rule. Okay, so according to Aufbau principle, electron filling takes place in the orbital according to the increasing order of energy of orbital or following the n+l rule. Okay. ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ n+l വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദോസ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് നടത്താം. ഇനി ഒരു കേസ് വരാമല്ലോ. n+l വാല്യൂ ഈസ് സെയിം ഫോർ 2 orbitals. ഇഫ് ദി n+l വാല്യൂ ഈസ് സെയിം ഫോർ 2 orbital. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ നടക്കും? യെസ്, അവിടെയാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, if 2 orbitals having same n+l value, രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ n+l വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ n വാല്യൂ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ലോവർ n വാല്യൂ ഉള്ള ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് orbital having higher n value will be filled. Okay, just go through an example. First one is 2p. In the case of 2p, here n+l value is n is equal to 2 and p, so the l value is 1, which means that the n+l value is 3. And then next is 3s. Okay, in the case of 3s, n value is 3 and l value is 0, which means that n+l is equal to 3 plus 0 is equal to 3. That is 2p and 3s has same n+l value. Okay, then how the filling of electron takes place? Yes, according to the value of n. അപ്പോൾ n+l വാല്യൂ സെയിം ആയി കിട്ടിയെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കോണം. എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 2p. In the case of 2p, the n is equal to 2, and in the case of 3s, the value of n is 3. So which one has lower value? Yes, 2p has lower n value. So first filling of electron takes place in 2p. After that only electron filling takes place in 3s. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ n+l വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കണം? n-ന്റെ വാല്യൂവിലേക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ കുറവുള്ളത് ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണോ അത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ n-ന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ഓർബിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി Aufbau principle. Okay, the second principle for filling of electron in orbital is Pauli's exclusion principle. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഏത്? പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം. Then it states that no 2 electrons in an atom can have the same value for all the 4 quantum numbers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഓർബിറ്റലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കാണിക്കാം, അതേപോലെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ കാണിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനൊക്കെ പിന്നീട് വരും. സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിന് ഒരിക്കലും 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ ഒരുപോലെ വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും അവരുടെ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആകാൻ പാടില്ല. 3 ക്വാണ്ടം നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയെങ്കിൽ 4ാമത്തേത് ഉറപ്പായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കുപ്പൈ ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു 2. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർബിറ്റൽ, ഈ ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഈ 2 ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും n-ന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്, l-ന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്, അതേപോലെ m-ന്റെ വാല്യൂം സെയിം ആണ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഏത് സെയിം അല്ലായിരിക്കും? s-ന്റെ വാല്യൂ സെയിം അല്ലായിരിക്കും. ഒരെണ്ണം +½ ആയിരിക്കും, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒരാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മറ്റേ ആളിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ഓർബിറ്റലിനകത്തിൽ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ
What is Pauli's exclusion principle? No two electrons in an atom. ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ഓർബിറ്റലിലുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും അവരുടെ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഈസ് സെയിം, 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ദ 4th ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആസ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ. ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. വൺ ഈസ് ഇൻ ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻ ദി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് Pauli's exclusion principle. Next one, Hund's rule of maximum multiplicity, the third principle or third rule of filling electron in an orbital. മൂന്നാമത്തെ റൂൾ ആണ് Hund's rule of maximum multiplicity എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് when electrons enters into the orbitals having same energy. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് പഠിച്ചപ്പോൾ എത്ര ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 3 ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് പി എക്സ്, പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് 3 എന്താണ്? പി ഓർബിറ്റൽ ആണ്. പി ഓർബിറ്റലിന്റെ 3 ഓറിയന്റേഷൻ ആണിത്. വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദീസ് 3 ഓറിയന്റേഷൻസ് ഹാവ് സെയിം എനർജി. ഓക്കെ, പി ഓർബിറ്റലിന്റെ തന്നെ 3 ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 പേർക്കും ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും. പി എക്സ്, പി വൈ, പി സെഡിന് ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സെയിം എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും, which is called degenerate orbitals. Same orbitals having same energy is known as degenerate orbitals. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം സെയിം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചോണം ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് സെയിം എനർജി. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഡീജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വീതമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സിംഗ്ലി ഒക്കുപ്പൈഡ് മീൻസ് എന്താണ്? ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വീതമേ നമ്മൾ ആദ്യം ഓരോരോ ഓർബിറ്റലിൽ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ദെൻ ഓൺലി പെയറിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ പെയറിംഗ് നടത്താവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൈട്രജൻ ഹാവിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 7. ഓക്കെ, വി നോ ദി സബ്ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 1s2 2s2 ആൻഡ് 2p3. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കറിയാം. ദെൻ 2p has 3 orientation. 3 orientation is possible, that is 1s2 2s2. 2p3 means 2px 2py and 2pz. Okay, അപ്പോൾ 2pയിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പം pക്ക് 3 ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട്, that is 2px 2py and 2pz. ഇനി നമ്മൾ ഈ 3 ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ചാടി കയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? 2 3 എന്ന രീതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഫസ്റ്റ് സിംഗ്ലി ഒക്കുപ്പൈഡ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ വീതം കൊടുക്കണം. 2pxൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക, ദെൻ 2pyൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക, ദെൻ 2pzൽ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം ആയില്ലേ? ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിംഗ്ലി ഒക്കുപ്പൈഡ് ദെൻ ഓൺലി പെയറിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്സിജൻ ഹാവിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 8. Oxygen having atomic number 8. The subshell wise electron configuration is 1s2 2s2 2p4. Okay, and here 2p has 3 orientation, that is 1s2 2s2 2px 2py 2pz. Okay, then electrons are filled. First singly occupied 1 1 1. Okay, പിന്നെ 3 എണ്ണം ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ. യെസ്, അങ്ങനെ ബാക്കി ഒരെണ്ണം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? പെയറിങ് നടത്താവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം വരച്ചാൽ 2px മീൻസ് ദ 3 ഓർബിറ്റൽ 3 ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ 2pxനകത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്ലോക്ക് വൈസിലാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം. ദെൻ 2pyൽ എന്താണ്? ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാൽ മതി. ദെൻ 2pzൽ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ 2px 2py 2pz. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് ഓർബിറ്റൽസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസിനെ
ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 റൂൾസ് ആണ്, 3 റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റലിന് വേണ്ടി പഠിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് ഓഫ്-ബാർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓഫ്-ബാർ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻ ഓർബിറ്റൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി എനർജി ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ പഠിച്ചോണം. അതർവൈസ് ഫോളോയിങ് ദ N+L റൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ N+L വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കൂടുതൽ ആർക്കാണോ അയാളെ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പോകുക. ഇനി if 2 orbitals have same N+L value, then just follow the value of N. Okay, next rule is, അടുത്ത റൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓഫ്-ബാർ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ശേഷമുള്ള റൂൾ നമ്മൾ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? യെസ്, പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നോ 2 electrons in an orbital can have the same value for all the 4 quantum numbers. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരിക്കലും അവരുടെ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അതർവൈസ് 2 പേർക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And the third principle is Hund's rule of maximum multiplicity, which means that electrons enters into the orbitals having same energy, that is electrons occupied in the degenerate orbital. Electron filling takes place. Engane? First singly occupied, then only pairing takes place. Okay, so these are the rules for the filling of electrons in the orbitals. Next is an exceptional configuration of chromium and copper. So we know the subshell wise and main shell wise electronic configuration of different atoms, and here is an exceptional configuration of 2 atoms. One is chromium and another one is copper. നിങ്ങൾ 10th ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സബ്ഷെൽ വൈസ് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? സബ്ഷെൽസ് ഒക്കെ അവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസിൻ്റെ സബ്ഷെൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മേ ബി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യം, എങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ട്. 2 ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് chromium. Chromium having atomic number is 24. Okay, so what is the normal electronic, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സബ്ഷെൽ വൈസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. yes, then next is 3s2 3p6 4s2 3d4. ഈ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ എഴുതത്തുള്ളൂ. 4s ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങിലോട്ട് പോവുള്ളൂ? 3dയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അത് നമുക്കറിയാം, ബിക്കോസ് 4s ഹാസ് ലോവർ എനർജി ദാൻ കമ്പയർ ടു 3d അല്ലേ? ഓക്കെ, അത് പോട്ടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ്. യെസ്, 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രോമിയം ദി ആക്ച്വൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് 4s1. what 4s1, next is 3d5. the actual configuration of chromium is 4s1 3d5. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, okay, 3d5, we know that the maximum number of electrons that can accommodated in d orbital is 10 അല്ലേ? ഡി ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് 10 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ D5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്, ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ what is the peculiarity of half filled configuration? half filled configuration is extra stable. okay, അപ്പം D5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half filled configuration ആണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ half filled configurationലേക്ക് വരുത്താൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം atoms have a tendency to attain stability always. എപ്പോഴും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ആറ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു അറ്റൈൻ ദാറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറിയത്. ഓക്കെ, സോ ദി ആക്ച്വൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ക്രോമിയം ഈസ് 4s1 3d5 because 3d5 is half filled configuration. half filled configuration is extra stable. okay,
ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ആറ്റമാണ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. കോപ്പർ having the atomic number 29. So the expected subshell-wise electronic configuration of copper is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2 and 3d9. Okay, this is the expected configuration of copper, but the actual configuration of copper is 4s1, 3d10, because 3d10 means it is completely filled. We know that the maximum electrons that can be accommodated in the d orbital is 10. So 3d10 means it is completely filled, and completely filled configuration is also extra stable. Okay, so this atom has a tendency to attain this completely filled configuration. So the actual configuration of copper is 4s1, 3d10. Okay, so നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും, എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റംസ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു അറ്റൈൻ ദോസ് കോൺഫിഗറേഷൻസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിലും കോപ്പറിന്റെ കേസിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ 4sൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 4sൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനും അറ്റൈൻ ചെയ്യാം, കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനും അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. സോ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, അവരങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇൻ ദി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയം. അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് എക്സാമിന് കോപ്പറിൻ്റെയും ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വേണം എഴുതാൻ, ഒരിക്കലും മറ്റേ രീതിയിലേക്ക് പോകരുത്. അതല്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും, എന്നിട്ട് ഇതിൽ കോപ്പറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം. സോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? വൈ ദി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ? Because there are two reasons. Completely filled configuration and half filled configuration is extra stable because of symmetrical distribution of electrons and exchange energy. Okay, അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർബിറ്റൽ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ in the case of chromium, the outermost electronic configuration, actual configuration is 4s1, 4s, only one orbital. 4s1 means this. Okay, and 3d5, we know that d has 5 orientation. Yes, dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. Okay, dz square. These are the 5 orientation of D. Here 3D. And how many electrons? 5 electrons. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the diagrammatic representation of the filling of electrons in the orbital of chromium. Okay. And in the case of copper, the outermost electronic configuration is 4s2 3d10. 4s2 3d10. Then 4s2 3d10. 4s is only one orbital. 4s2 3d10. Sorry, 4s1 3d10 ആണ് കേട്ടോ. 4s1 3d10 ആണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ കേസിൽ 4s2 3d9 വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് പറ്റും, പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ഇയാൾ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റേക്കൺ. 4s1 3d10 ആണ് കേട്ടോ. സോ 4s1 then 3d10. D has 5 orientation, 1, 2, 3, 4 and 5. Then 3D10. According to Hund's rule of maximum multiplicity, first singly occupied, then only pairing takes place. So 1, 2, 3, 4, 5. First ഓരോന്ന് വീതം ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇനി 5 എണ്ണം കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ. യെസ്, 1, 2, 3, 4, 5. ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ, പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. കണ്ടോ, എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിളും ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക്
representation of filling of electrons in the orbital in the case of copper. Okay, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? fully filled and half filled configurations are extra stable because of the symmetrical distribution of electrons and exchange energy. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ക്രോമിയത്തിന്റെ കേസിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, ഈ ഡിയുടെ എല്ലാ ഓർബിറ്റൽസിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വീതം, ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിമെട്രി മീൻസ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിലും സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലും സിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആർ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ക്രോമിയം. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് 4 types of quantum numbers, then rules for filling of electrons in different orbitals. Before that, shapes of orbital: s orbital, spherical shape; p orbital, dumbbell shape; d orbital, double dumbbell shape; f orbital. Okay, and then next is 3 rules for filling electrons in orbitals, that is Aufbau principle, then Pauli's exclusion principle, then Hund's rule of maximum multiplicity, and after exceptional case of filling of electrons in the case of copper and chromium. Okay, so thank you.